तो रामचंद्र भगवान पंचवटी वन के जाइथिले पिता सत्यपाली तो पंचवटी वन रावण सीता के चुरे नहीं तो केड़े कष्ट रे रावण के मारी करी सीता के अयोध्या के आनी ए बजन नहीं कोनो जन दुख पाई छन रामचंद्र चिंता करे काना बोले मुई तो असुर मान को देवता मान को लगी विनाश करी छे और मुई टिके सुधर्मा सभा के टिके जायसे तो देवता माने केनता बतरे अछन मुई टिके देखि कर आसु बस बस जते बेला सुधर्मा सभा के रामचंद्र जइछ तो देवता माने केही कथा वार्ता नहीं हेले कि बस भी नहीं बोले कि के उठ भी नहीं काहे की तो रामचंद्र महापापी ई जुगे जुगे जन्म होई कर असुर के विनाश करू जे और केही कथा वार्ता भी नहीं हेबो ताहा को ब्रह्म हत्या दोष लागि जेबो कि हे कथा भी नहीं हेले कि वार्ता भी नहीं तेणुक रामचंद्र कांदी पकाले ई असुर मान को लगे जुगे जुगे जन्म होई करी देवता मान को लगे असुर के मारू जा आज मते सुधर्मा सभार स्थान ने दिली बोली जेते बेले कांदी पकाले तांकर आखिर लोह झरी गला से लोहर गुरे पुरुष जन्म हेला से पुरुष ना काल नेमि दत्त से काल नेमि दत्त के रामचंद्र कहले रे काल नेमि द्वापर जुग रे कंस रूपे जन्म हेबु अरे देवता मान के अत्याचार करबु मोर पातल के जिकर देवता माने मुड़िया मारबे बस बस जते बेले मुड़िया मारले मुई कृष्ण झाड़ न गणेश बुढ़िया से शिवपुत्र गणेश तांकर सर्वश्रेष्ठ शांति हो बलान देखबार हरि बोल तांकर मनोवांछा पूर्ण हो बलान देखबार हरि बोल तांकर सब परिवार सुखर हो बलान देखबार हरि बोल और अन्यान्य आज्ञा माने जते टंका अर्पण करछंती तांकर चला पथरे कुसुम वर्षा हो बलान देखबार हरि बोल ई सुधर्मा सभा रे जते जण बसंती तांकर मनोकामना पूर्ण हो बलान देखबार हरि बोल बुआ मास्टर बुझका देखो जी श्री कृष्ण का 16 सहस्र नारी कृष्ण मरीगला परे मरीगला बेले के नारी केते केते पट छुरी चुपी थिले चूरी चुपी थिले चूरी चूड़ी एक नंबर प्रश्न 2 नंबर प्रश्न कली जुगे जगन्नाथ क्यों नारी को उदलिया आनी थी जगन्नाथ आउ 3 नंबर प्रश्न चतुर्धा मूर्ति कौन क्यों पुराण रे प्रमाण किए किए से चतुर्धा मूर्ति नहीं हरा भरा हर भरा आ गया माने पत्र तो पत्र जार का करमा सकाल पद गुड़ कर कहितेल जमा जते कहमा ताले छाड़मार पलामा सखा तो केंदा कहिजे तो से काल नेमि दत्त कंस रूप रे जन्म हला बस बस जते बेले काल नेमि दत्त कंस रूप रे जन्म हिजे ई स्वर्गमर्त्य पाताल के त्रिपुर विजयी हला तेनु करी देवता माने निदाविष्णु के जिक्र स्तव करूछन हे प्रभु ई कंसर अत्याचार पृथ्वी सही नि पारबा बस बस आ तुमे जदी जन्म नहीं हेबार कंस के जदी नहीं मारबा पृथ्वी के अत्याचार कर देबा सखा तो भगवान विष्णु केनता कोले केना करे ई मथुरा रे आगो केते कष्ट देव की मते गर्भ धरिले मता जन्म कोलाग केते कष्ट केते दुख केते कष्ट देव की मते गर्भ धरिले मता जन्म कोलाग केते कष्ट केते दुख केते कष्ट देव की सखा आज काना हितिला
দেবকী বসুদেবর বিবাহ হা হা আমার কংস মহারাজ করিছিলি এবার বিহা চালি দিলা তো দেবকী বসুদেবকে অতি সুন্দর ভাবে বিবাহ করিদেলি কংস হা হা আর তাঙ্কর সৌরাষ্ট্র দেশকে ছাড়ি যাউছন হা হা বসুদেবর গাঁ সৌরাষ্ট্র দেশ বেশ বেশ সে সৌরাষ্ট্র দেশকে যেতেবেলে ছাড়ি যাউছন স্বর্গরু বাণী হেলা হেলা রে কংস তুই যাহাকে সৎ ভাবে ছাড়ি যাউছু তার গর্ভর যেন পুত্র সন্তান জন্ম হবা ততে বিনাশ করবা বাধ্য মারবা রথরু কংস উতরি পড়লা দেবকীর চুটিকে ধরি পকালা হা হা ভাগবত গ্রন্থরে পদে প্রমাণ দিয়েছে বলছে কামরিকের কহিছে আরে মূল মারিলে জীব শরীরে দেবঙ্কর সঙ্গে কিংবা কলি সখা মূল মারিলে জীব শরীর দেবঙ্ক সঙ্গে কিংবা কলি বেশ বেশ ই দেবকীকে যদি চুটিকে ধরিকে যদি খড়গরে হানি দেমি তার গর্ভে পুত্র সন্তান জন্ম হেলে সেনাপতি বিনাশ করবা মারবা তো কংসকে কথা দিয়েছিলে দেবকী আর বসুদেব কা বলি গুট গুট করে যেতে না পুত্র জন্ম হেবা তোর করে নেই করে থুই দেবো আর তুই মারবো হা হা তেণু করি সে 50,000 সৈন্য যোগাইছিলা হা হা আর দেবকীর গর্ভকে 5 মাস হেলে মতে কহি আসব বেশ মুই যেই করি শৃঙ্খলি বাঁধিবি আর বন্দি করে রখমি বলি হা হা সখা আর 5 মাস গর্ভ মাতাকে ঘুমতে 5 মাস গর্ভ মাতাকে ঘুমতে টকর যাই কংসকে কখিলা গো কেতে কষ্টে কেতে দুঃখে কেতে কষ্টে দেবকী তো যেতেবেলে দেবকীর গর্ভ 5 মাস সম্পূর্ণ হইছে বেশ বেশ 6টা পুত্রকে তো মারি দেই সারিছন সপ্তম গর্ভ উল্কাপাত হইগলা অষ্টম গর্ভরে যেতেবেলে কৃষ্ণ 5 মাস গর্ভ হইছে হইছে দেবকীর ডগরে যাই কর কংসকে কহুছি হে মহারাজ ই অষ্টম গর্ভ হবে সমাপ্ত হেবা তুমি কেনতা করবে যে দেখো কারা করব করো কংস চিন্তারে পড়ি গলা তো কাকে বলুছে কংস কা বলছে সখা মুই অভিশাপ রাসিনা ষোড় পুত্রকে বিনাশ করি দেবি হা হা হেলে ই দেবকীর অষ্টম গর্ভরে ভগবান বিষ্ণু যেতেবেলে জন্ম হেবে মতে নিশ্চয় মোর মরণ হয় বাধ্য মারবা সখা আরে ডকর মুখরু বারতা পাই কংস রাজার মনে মনে ভালোই কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি কি বুদ্ধি করিবি মুই কেমনতে বঞ্চিবি কেমনতে বঞ্চিবি সখা যেতেবেলে অষ্টম গর্ভরে বিষ্ণু ভগবান জন্ম খেলে আরে কালো জম মতে ভগারি গেলা দেবকীর গর্ভ ভগারি গেলা গো কেতে কষ্টে দেবকী সখা তো কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে কারা কলে আরে 8 মাস হেলা সম্পূর্ণ বন্দি করে হেলি জনম বন্দি করে হেলি জনম তম্বাখ পরারে গুপ্তে বসুদেব তম্বাখ পরারে গুপ্তে বসুদেব কা গুপ্তে বসুদেব সখা তো তম্বা খপরারে বসুদেব গুপ্তরে কংসকে ডরি করে কেন্দা কলা কারা করছে গোপপুরে মতে ছাড়ি আসিলা গো কেতে কষ্টে দেব কি কৃষ্ণ যেতেবেলে গোপপুরে বসুছন তো কংসকে গোমত ঋষি অভিশাপ দিয়েছে ই গোপপুরকে যদি আসবো তোর মূর্ধনা ফাটি করবো তেণু করি কংস গোপপুরকে ডরি করে নিয়ে যাবো মারি নেই পারে অষ্টমল্লকে গুট গুট করে পঠাউছি সখা
তো ভাগবত গ্রন্থরে প্রমাণ দিচ্ছি কা বলছে কালর বেলে জগতর কালকে কেবা সামরথ হ্যাঁ যাহার কাল পুরুথবা তাহাকে হর ব্রহ্মা রখিনি পারে কেহে নাই পারে ক্ষণে নিমিষে থিলে প্রাণর নেই ন পারে কালো জম হ্যাঁ যাহার 5 মিনিট বি জীবন থিবা তাহাকে যমরাজা ছুঁই নি পারে ফিবি নাই পারে কিন্তু যাহার কাল পুরুষ ଥିଲେ ব্রহ্মা বি রখিনি পারে কা করব আবে সখা তো কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে আরে গোপরে বঢ়িলি মুই 8 বরস অষ্টম লোক কলি বিনাশ অষ্টম লোক কলি বিনাশ চান্ডাল লেখই রে গুরু পাদ ধ্যাই চান্ডাল লেখই রে গুরু পাদ ধ্যাই গুরু পাদ ধ্যাই সখা ই দুনিয়ারে কাহাকে ভজলে মুক্তি পাইবু কাহাকে তাহাকে যদি ভজি থিবু তোতে হরিশঙ্কর কি বড় দেউল পুরী কে বি জীবানি পড়ে আর কাহাকে ভয় বলে বুয়া নিজর মহাজি के ভয়লা কাম দেবা नहीं है थिर पान पोसे देवा महाजी के भजले तोते पूरी क्षेत्र भी जीवानी पड़े नहीं पड़ी दादा काके भजले मुक्ति पाबू काके पिता मातार पादे शरण गला पिता मातार पादे शरण गला गो केते कष्टे देव की সখা কেড়ে দুঃখে মা জন্ম করিছে ই কলি যুগে মা কে চিনি নি পারুছ हां आज ही ঘর অত্যাচার করুছ हां তো কালির কাইটেতরে কইতিনি কালকে মহাভারত যুদ্ধ হ্যাঁ। গুটে বেল কলি যুগে কেনতা করবা যে কহি দেমি বলছি से कथा कहे সখা ই কলি যুগ কাহি কি অত্যাচার খেলা काहे की এ বাবু ই কলি যুগের রীতি রে শুন পুরাণর নীতি ভীম ভাই সন্থ কবি ভজন মারারে লিখি দিছন তো কা বলি কো লিখি জন বাবু ই কলি যুগের রীতি রে শুন পুরাণর নীতি সখা এই কলি যুগে কেনতা হউছে আরে বাপর সঙ্গে ঝিও রে মার সঙ্গে পুও সখা সখা সে আমার বৈশাখু মেহর আজ্ঞাঙ্কর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার हरिबो তাঙ্কর চড়া পথে কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার हरिबो তাঙ্কর ঘর ধনত্র পরিপূর্ণ হবলান দেখবার हरिबो তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহবলান দেখবার हरिबो সখা ই কলি যুগে কেনতা হচ্ছে काना हिते আরে বাপর সঙ্গে ঝিও রে মার সঙ্গে পুও আরে বাপর সঙ্গে ঝিও রে মার সঙ্গে পুও সখা ভীম ভাই সন্থ কবি লিখি দিছন পর্বত পরায় আপনার দেহে বহিলেনি পাপ ভার পিতা তুলে ঝিওর মাতা তুলে পুও সুখে করুছন্তি ঘর हां हां মা পুর সম্পর্ক চালিছে চালিছে ই কলি যুগে বাপ ঝির সম্পর্ক চালিছে চালিছে সকা যদি বাপ ঝি কি মা পুর সম্পর্ক নি চালবার মাইকে ধরি কি ভঞ্জা তামিলনাড়ু অন্ডা বেটি ফেরা क्या भाई भी नहीं जाता ই কলি যুগ অত্যাচার হই যাচ্ছে हां সখা এ ভাই সঙ্গে বউড়ি রাখলা পিরতি দেখো কলি যুগ রানীতি ভাই সঙ্গে বউড়ি রাখলা পিরতি দেখো কলি যুগ রানীতি সখা তো মনীষর আস কেতে 1980 হ্যাঁ 120 টুনা মোবাইল সখা টুনা মোবাইল পদমপুর हां সে বাবুর সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তি হবলান দেখবার हरिबो চড়া পথের কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার हरिबो তাঙ্কর সহ পরিবার সুখরে রহবলান দেখবার हरिबो সখা ओ তো এই মনীষর আয়স 120 हां তো কেনতা হইছে काना हिते সখা আরে সখা কুড়ে আরে সব
পাইগা 80 বরস মজলে নাহি সখা কুড়ে পাইরে 80 বরস মজলে নাই সখা সমস্তঙ্কর আয় শস্য কুড়ে হেলে 80 বর্ষ বি নি মজলি আর গুটে ইলেকশন আসি গলে নরেন্দ্র মোদি কেনতা করবা জানছো সিডিং দাং 40 বর্ষে ভত্তা দেবা হন্দা ই 60 বর্ষ যে ভত্তা যেন দউছি ভত্তা কে বি নি পৌঁছে পারবার পরি যাଉଛି হতাকে কেতে বেলে পৌঁছৌছু রে বুয়া সেতির লাগি মনিষর আয়স যেতে বেলে কোটি যাଉଛି 40 বর্ষে ভত্তা দেলে 10 বরস হেলে পাইবার 50 বর্ষে মরবো সখা আরে সখা কুড়ে আয়স পাইগা 80 বরস মজলে নাহি সখা কুড়ে আয়স পাইরে 80 বরস মজলে নাই সখা ই কলি যুগে কেনতা হউছে আরে পণ্ডিত মানে বিবেক হই সভা তলে মিথ্যা কথা কে কহি মারুচন পটি সখা পণ্ডিত মানে বিবেক হই আর সভা তলে মিথ্যা কথা কে কহি আর মারুচন পটি তোর ভাই যদি ভুলতে করছিবা তোতে যদি ইকার সভাপতি তুমি কি মেম্বার কি সরপঞ্চ বেশ তোর ভাইয়ের ভুলকে নেই দেখো সে জায়গায় হন্তা হউছে সবা মেম্বারতে কি সরপঞ্চ যদি হইতিলি মোর ভাই কাহি এন্তা ভুল করবা বলে নাই করে সখা পণ্ডিত মানে বিবেক কহি আর সভা তলে মিথ্যা কথা কে কহি মারুছন পটি বেশ বেশ দরকার পড়লে ভাই লাগি এড়কি ঠেঙা ধরবে হয় মোর ভাই কেভে এন্তা টানে এটা কাম নাই করে বলবো সখা কিন্তু সে সভার প্রকৃত মোর ভাই ভুল করিছে বলি করি সভা সমুদ্রকে যদি মুড়িয়া মার দিলি সখা এই সভা কোটে কে জানিস কা কে বিলা বাবুরে গুণিলে কি গণি খাব আজ্ঞা পণ্ডিত মন্ডলী আরে গণিলে কি গণি খাব ই সাগরর বালি সখা ই সভারে যেতে জন বসিছন তোতে যদি মনোবাঞ্ছারে যদি কল্যাণ করে দিলি তুই নেই মরি করতি মুক্তি পথ পাইবি নাই মরি কবি খরাব হই যাব সখা তো আজিকালি জি জিতে নরককুণ্ড ভোগ করুছন দেখি পারুছ কি করুছন তো এই সভারে যদি বড়িয়াব তোর মঙ্গল হো বলি যদি আশীর্বাদ দেই দেলি তুই জি থাই করবি বৈকুণ্ঠকে গলা বেশ বেশ সাঙ্গে সমান আর এই লোক মানে যদি সমস্ত সভা সমুদ্রে ছাড়ব যদি বল দেলে নরককুণ্ডরে জাখলা ভুলিয়া লাগলো সত কথা সখা তো কা বলুছে আজ্ঞা গড়িলে কি করি খাব বরসার ধারা আরে গড়িলে কি করি খাব স্বর্গর যে তোরা ভাই সন্ত কবি লিখি দিয়েছে কামরি কে লিখিছে আর ভীম বই লিখিলে তাহারে কলি যুগে ঘটুছে তাহা যেন মালিকারে অচ্যুতানন্দ লিখি দিয়েছন আর ভীম ভাই সন্ত কবি লিখি দিয়েছন এটা কেভে বি আত্মনি হয়ে সখা আর ভীম বই লিখিলে তাহারে কলি যুগে ঘটুছে তাহা আর পণ্ডিত মানে বিবেক হই সভা তলে মিথ্যা কথা কে কহি মারুচন পটি একলি যুগর রীতি গো যুগর রীতি হুয়ে অনীতি ভাই সন্ত কবি কামলি কে লিখিছন কা বলছ পর্বত পরায়ে আপনার দেখে বহিলেনি পাপ ভার পিতা তুলে ঝিও মাতা তুলে পশুকে করুছন্তি ঘর বেশ বেশ আর পদে লিখি দিছন কা বলছ পণ্ডিত মানে অবিবেক হইবার জ্ঞানী মানে বেশ্যাপুর কেহি কাহারি জাতি কুল নরক্ষী হইলেনি একাকার বেশ বেশ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সমান হই যাচ্ছে হ্যাঁ আর পদে লিখি দিছন কা বলছ গুরু ঠারে শিষ্য হই অবিশ্বাস মহাজন মানে চোর
শান্ত পাখরু সেবক পরাণী পলাই গলানি দূর হা হা দুই অক্ষর যদি জানলে হ্যাঁ। হে গুরু মতে এবে মুড়িয়া মারবা মারুছে এবে মুড়িয়া বলবা শান্ত পাখরু সেবক পরাণী পলাই গলানি দূর হ্যাঁ। তুই তো জানিস চারটার মা বি ঠেঙ্গুয়া পিলাকে ধরিকি তামিলনাড়ু এ সিধা সিধা তামিলনাড়ু তেণু করে পৃথিবী অত্যাচার